Iftekhar Anwar. Iftekhar Anwar is a contemporary Bangladeshi musician, music educator, and researcher whose work centers on music education, orchestration, and the documentation of Bangladeshi folk melodies. His practice has developed through long term engagement with teaching, institutional work, performance, and research rather than through short term of project based visibility. Across these areas, he has focused on creating systems that support learning, continuity, and access to musical knowledge. Iftekhar Anwar received his formal music education outside Bangladesh. He completed a diploma in music from Razi Conservatory in 2001. He later studied at Arizona State University, where he earned a Bachelor of Music degree in 2005 and a Master of Music in Guitar Performance in 2008. Alongside his primary training in guitar, he also undertook formal training in cello. This education provided him with strong skills in staff notation, ensemble performance, and orchestration, which later informed both his teaching practice and his research work. After returning to Dhaka, Iftekhar Anwar concentrated on building music education infrastructure. He founded the Classical Music Academy, where he introduced regular instruction in notation reading, ensemble playing, and chamber orchestra practice. Through this institution, students gained consistent access to structured music education focused on discipline, listening, and collective performance. At the same time, Iftekhar Anwar worked closely with Alias Froses de Dhaka, where he coordinated classical guitar courses and concerts, contributing to the establishment of ongoing opportunities for formal music study and public performance. Iftekhar Anwar's most significant publication is Folk Melody of Bangladesh, an anthology of Bangladesh folk music in standard notation. The book documents more than 200 Bangladeshi folk songs in staff notation and developed through extensive listening and transcription over a long period. Because Bangladeshi folk music is primarily transmitted orally, the book presents the notations as reference material rather than definitive versions, while acknowledging variation, uncertain authorship, and regional differences. Through this work, Iftekhar Anwar has contributed practical tools for the study, teaching, and performance of Bangladeshi folk music, supporting its transmission to future generations. আচ্ছা, লোকসঙ্গীতের সাথে আমার সম্পর্ক ওকে। তো আমি আমেরিকাতে পড়াশোনা করা অবস্থায় দেখলাম যে মানে যে কোনো ইউনিভার্সিটি আমেরিকা অনেক রিসোর্সফুল, নট অনলি মিউজিক, মানে আমেরিকাতে সাধারণত মানুষ যেতে চায় বিকজ অনেক কিছু এখানে স্টাডি করার আছে। তো এখানে যদিও আমি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল গিটারের উপর স্টাডি করতে গিয়েছি, কিন্তু সেখানে আরো অনেক কিছু স্টাডি করা সম্ভব, যেরকম এথেনা মিউজিকোলজি, আফ্রিকান ড্রাম, মানে যেগুলো সরাসরি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালের সাথে রিলেটেড না, কিন্তু যেহেতু আমেরিকান সোসাইটিতে এগুলোর ভ্যালু আছে, দে ক্রিয়েটেড দ্য সাবজেক্ট, এবং সেগুলো ইউনিভার্সিটিতে রেগুলার কারিকুলামের অংশ, মিউজিক কারিকুলামের। তো আমার কাছে তখন মনে হয়েছিল যে বাংলাদেশি মিউজিক নিয়ে আসলে কিছু এরকম করা যায় কিনা। তো সেরকম বলতে যে রিসার্চ হোক বা পারফরমেন্স যেটাই হোক, যদি কিছু করতে হয় তাহলে কোনো একটা বই আসলে থাকতে হবে। তো এটা হচ্ছে 2005-06 সালের ঘটনা, চিন্তাটা আমার প্রথম মাথায় আসে, এবং তারপরে সেখানে কিছু মিউজিশিয়ানস এরিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আসেন, বাংলাদেশি মিউজিশিয়ান। তার মধ্যে একজন ছিলেন তপন মজুমদার, যিনি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের গান গেয়ে থাকেন। উনি আমাদের মাঝে এখন আর নেই। তো
সেই সময় উনি ওই গ্রুপের সাথে যান এবং আমি প্রথম আমেরিকাতে বসে কনসার্ট হলে দেখলাম যে কিভাবে উনি আহ, বাউলদের মতন পোশাক পরে আহ, একপাশে ডুগি নিয়ে হাতে একতারা নিয়ে গান করছেন। আমি বাংলাদেশে হয়তো এরকম গান আগে ছোটবেলায় শুনেছি, কিন্তু ওই মুহূর্তটা আমাকে খুবই এফেক্ট করেছিল। এবং আমার কাছে মনে হলো যে আহ, বাংলাদেশি অনেক গানই আছে, বা এই জাতীয় গান অবশ্যই সবার সামনে, বিশেষ করে আমি যে ধরনের কাজ করতে চাচ্ছি সেই কাজের মধ্যে এটা ইনক্লুড হওয়া উচিত। তো বিষয়টা আমার জন্য খুবই নতুন ছিল। উম, লোকগীতি শোনা এক জিনিস, ভালো লাগা এক জিনিস, আর এটা নিয়ে কাজ করা আরেক জিনিস। আমি 2009 প্রথম এই কাজটা করা শুরু করি। ফোক মিউজিশিয়ানদের সাথে পরিচিতি হওয়া, ফোক গানের সাথে পরিচিতি হওয়া, ফোক কালচারের সাথে পরিচিতি লাভ করা, আহ পূর্ববর্তী জেনারেশনরা কিভাবে গান করতেন, মানে পুরা একটা আলাদা জগতের সাথে আহ, পরিচয় আহ, পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি। তো শুধু আমি না, আমার একটা টিমও ছিল, ইট ওয়াজ টিম ওয়ার্ক। তো আমরা কিছু গান নিয়ে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন আমরা বলি, আহ, সেই নোটেশন সাহায্য নিয়ে কিছু গানকে ট্রান্সক্রাইব করার চেষ্টা করি। লালনের কিছু গান নিয়ে আমরা কাজটা শুরু করি, বিকজ আমি ফিল করেছিলাম এটাই আসলে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে আহ, বাংলা গান পরিচিতি করার জন্য বেস্ট, সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হতে পারে। কারণ নোটেশন এখন ওয়েস্টার্ন নোটেশন আর সেরকম ভাবে কেউ বলে না, এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা মাধ্যম ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক আর অথবা ভোকাল মিউজিকের জন্য। তো সেই লালনের গান দিয়ে কাজ শুরু করা সহজ ছিল, বিকজ গানগুলো আমরা জানতাম। আহ, কিন্তু এখানে আমরা আসলে আমাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখিনি, আমরা আরো যেসব গান জানি না বা আরো যেসব গান নিয়ে কাজ করা উচিত সেই দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হলাম। এবং একই সাথে মনে হলো যে এটা একটা বিশাল সমুদ্র, যার কোনো শেষ নাই, কিন্তু একটা সময় আমাদেরকে থামতে হবে। তো আমরা এটা অঞ্চল ভিত্তিক হিসাবে চিন্তা করা শুরু করলাম এক সময়। যেরকম আহ সুনামগঞ্জ বা নেত্রকোনা একটা বেল্ট, কুষ্টিয়া, নড়াইল, ঝিনাইদহ আরেকটা বেল্ট, দেন চিটাগং এর সাইড আরেকটা বেল্ট, উত্তরবঙ্গের আরেকটা বেল্ট, ঢাকা মানিকগঞ্জ আরেকটা বেল্ট। এই বেল্ট অনুযায়ী আমরা ফোক মিউজিশিয়ানদেরকে চিহ্নিত করলাম যে আমরা কাদের কথা বইতে তুলে আনবো, কোন কোন গানগুলা বইতে সংরক্ষণ করব। সেইভাবে আমরা এই বইটা নিয়ে কাজ শুরু করি, এবং এটা একটা নামও দেয়া হলো ফোক মেলোডি অফ বাংলাদেশ, আপনি যেটার কথা তো জানেন। এবং বইটা 2024 সালে আমরা আলিয়াস ফ্রান্সিস থেকে পাবলিশ করতে সমর্থ হই। তো গান সিলেকশনের ক্ষেত্রে, সঙ্গীত শিল্পী সিলেকশনের ক্ষেত্রে আপনার আপনার কি কি এক্সপেরিয়েন্স ছিল, কিভাবে আপনি এটাকে সর্ট আউট করছিলেন, এই ডিটেলগুলো আমাকে যদি বলেন। আচ্ছা, এই বইতে বেশ কিছু গান আছে যেগুলা অনেকের কাছেই পরিচিত, যেগুলো রেকর্ডিং অ্যাভেলেবল, ইউটিউব হোক বা যেখানেই হোক, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে। কিন্তু আবার অনেক গান আছে যেগুলো অনেকের কাছে হয়তো একেবারেই অপরিচিত। তো আমরা যেটা চেষ্টা করেছি, যেমন ধরা যাক নেত্রকোনাতে যখন নাকি একটা গান কোনো এক ব্যক্তির আমরা চিহ্নিত করেছি যে এইটা বইতে রাখবো, তখন আমরা একাধিক সিঙ্গারের থেকে গানটা শুনেছি এবং রেকর্ড করেছি। এবং সেখানেও দেখা গেছে যে দুইজন যে অবিকল একভাবে গাচ্ছে তা না, কিন্তু মানে বোঝা যায় যে গানের স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে। তো সেটা যখন নাকি বোঝা যায়, সেটা আমরা আবার নিজেরা, মানে আমাদের মধ্যে যে গান করতে পারে সে পুরা জিনিসটাকে নিজের মতন গেয়েছে, এবং সেই জিনিসটা আমরা বইতে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আবার কিছু কিছু গান আছে যেই গান শুধু একজন ব্যক্তির থেকে আমরা পেয়েছি, সেটা আর কারো কাছে নাই। ফর এক্সাম্পল, হুসেইন আলমের দুইটা গান বইতে আছে, যে দুইটা গান আসলে আমরা চিহ্নিত করেছি বইতে সবচেয়ে পুরাতন হিসাবে, 16th সেঞ্চুরি, লালনেরও আরো আগে। হ্যাঁ, তো এই দুইটা গান ফর এক্সাম্পল আমরা আর কারো থেকে শুনিনি, কাজেই আমরা যার থেকে শুনেছি
এখানে তাকে আসলে পুরো ক্রেডিট দিতে হয়। বইতে 89 নাম্বার সং কেন ভিন্ন বাসমোড়ে এবং সং নাম্বার 90 সময়ের সাথে আসে বারে বার। এটা প্রবাবলি সিলেটি নাগরি লিপিতে লেখা ছিল, বাট মানে আমরা যেহেতু বাংলাটাই তুলে ধরেছি এজন্য ঠিক অরিজিনাল স্ক্রিপচার কিরকম ছিল সেটা বলা খুবই ডিফিকাল্ট। তো আমরা বেসিক্যালি সিঙ্গারের থেকে যেভাবে শুনেছি সেটাই তুলে ধরেছি। হ্যাঁ, আছে এখানে আহ এরকম অনেক ঘটনাই আছে যেগুলা বেশ ইউনিক সং, যেগুলো বইয়ের মধ্যে আছে। সৈয়দ শাহানুর এর নাম অনেকেই জানেন। সৈয়দ শাহানুরের গান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে ওনার খুব বেশি গান কিন্তু সিঙ্গাররা করেন না। ফোক সিঙ্গার যারা, তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সৈয়দ শাহানুরের করা নির্দেশ ছিল যে ওনার গান যাতে পরিবেশন করা না হয়। কারণ হচ্ছে আহ, লোকজন যদি ঠিক মতন এই গানের ব্যাখ্যা না বুঝতে পারে বা আহ, শিল্পীরা যদি ব্যাখ্যা না দিতে পারে তাহলে তো ভুল ব্যাখ্যা মানুষের কাছে যাবে। এই জন্যই উনি এটা বলে গিয়েছিলেন। এটা ওনার বংশধর যাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে ওনাদের মুখ থেকেই শোনা। তো তারপরও যেগুলা রেকর্ডিং আমরা জোগাড় করতে পেরেছি, কিছু কিছু রেকর্ডিং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে আছে, আহ, সেগুলো আমরা বইতে তুলে ধরেছি। তো চান্দ্র লালন লালন সাই থেকে আরো আগের আর্টিস্ট, তো অবশ্যই এই বইয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে আরো ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে বেশ কিছু গান নিয়ে, যেরকম আহ নিশীথে যাইও ফুলে বনে, এই গানটা অনেকেই জানে। সাধারণত আমরা জানি জসিমউদ্দিনের লেখা গান, কিন্তু এটা দেখা গেল যে শেখ ভানু জসিমউদ্দিন থেকে আরো অনেক আগে এই গানটা লিখেছেন এবং গানটার সুরও কিন্তু অন্যরকম। তো এটা ফাইনালি আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে জসিমউদ্দিনের ভার্সন জসিমউদ্দিনের, আবার শেখ ভানুর ভার্সন শেখ ভানুর, দুইটা আসলে আমরা মিক্স আপ করতে চাইনি। আমরা বইতে আসলে যেটা রেখেছি এটা হচ্ছে অরিজিনালি শেখ ভানুর সুরে এবং কথা উনি যেভাবে লিখেছিলেন। তো সেটা আমরা কিভাবে জানলাম শেখ ভানুর? এটা বাঁশরী নামে বিটিভিতে একটা প্রোগ্রাম হতো, সে মোস্তফা জামাল আব্বাসী এই প্রোগ্রামটা করতেন। তো সেইখানে উনি এই গানের প্রসঙ্গ আনেন এবং যেই মাজারে গিয়ে এই গান উনি শোনেন সেইখানেও মাজারের লোকদের ইন্টারভিউ নেন। সেই অনুষ্ঠান আমি সেই সময় দেখিনি, যে সময় সম্প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু এই বই নিয়ে কাজ করার সময় সিলেটে আকরাম আলী নামে আমাদের একজন বন্ধু আছেন। তো উনি আমাদেরকে এই গানটা রেকর্ড করতে হেল্প করেন, বিকজ উনি সেই মাজারে গিয়ে আবার গানটা শিখেছিলেন, যেভাবে আমরা বাঁশরীতে শুনেছি। এভাবে আসলে আমরা কাজটাকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। স্যার, আপনি যদি আমাকে একটু ফোক মিউজিকের ইতিহাসটা নিয়ে একটু বলেন, কিভাবে আসলে লোকসঙ্গীতটা বাংলাদেশে আসলো? বাংলাদেশ বলতে আমরা তো আসলে সংকর জাত, মানে কোনো সময় ইন্ডিজিনাস পিপল ছিল, তারপরে বিভিন্ন দিক থেকে এই ভূখণ্ডে মানুষ আসার চেষ্টা শুরু করলো। তো ফোক মিউজিক আসলে এই মাইগ্রেশনের মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছে, আমি যেটা দেখতে পেয়েছি এই বইতে কাজ করার মধ্যে দিয়ে। বাংলা ভাষা এক সময় তো ছিল সংস্কৃতের প্রচলন। এখন মানে লোকসঙ্গীতের সাথে তো বাংলা ভাষার অবশ্যই একটা স্ট্রং কানেকশন থাকতে হবে। তো মানে এই যে সহজিয়া গান বলি, হ্যাঁ, অথবা পল্লী গীতি, ভাটিয়ালি, যেটি আমরা বলি না কেন, তো এই সব কিছুর সাথে আশেপাশের অঞ্চলের একটা ইনফ্লুয়েন্স তো আছেই। আর এই ভূখণ্ডের যে গত 300-400 বছরের যে ইতিহাস, তার সাথে এই বাংলা ফোক গানগুলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাধ্যমেও মানে গানের কথায় জিনিসগুলো ফুটে উঠেছে, অথবা আকাশ বাতাস প্রকৃতি সবকিছুর ইনফ্লুয়েন্সই কিন্তু গানের মধ্যে আছে। এটি হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে লোকগীতির
আহ, উল্লেখযোগ্য এবং ইউনিক দিক। ইনস্ট্রুমেন্ট গুলা বাজাতে দেখি একতারা, দোতালা, ঢোল, কমন যেসব বাদ্য আছে সবগুলো অতি চমৎকার বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে এইগুলার হয়তো আরো ইমপ্রুভমেন্ট সম্ভব। বাইরে বিদেশে যখন নাকি কোনো লুথিয়ার বা ইনস্ট্রুমেন্ট মেকার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করে, আসলে অনেক সেখানে স্টাডি করার ব্যাপার থাকে। তো বাংলাদেশে এখানে আহ, অবশ্যই অনেক সুন্দর সুন্দর ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি হয়, কিন্তু এটাকে একটা একাডেমিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় নাকি সেইটার আমার মনে হয় সুযোগ আছে চিন্তা করার। সেই ক্ষেত্রে ইনস্ট্রুমেন্টের গুণগত মান অনেক বেশি থাকতো এবং ইনস্ট্রুমেন্ট মেকাররা জানতেন যে এই বাদ্যযন্ত্রগুলো যদি বিদেশেও রপ্তানি করতে হয় তাদেরকে কিসের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ বাংলাদেশের টেম্পারেচার একরকম, হিউমিডিটি একরকম, বাইরে আরেক রকম। বাংলাদেশ থেকে কখনো কোনো তবলা যদি সাধারণত বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, এটা কিন্তু ক্র্যাক করে যায় বা অন্য সমস্যা হয়। এই জন্য আমি দেখেছি যে আমেরিকাতেও তবলা পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা আমেরিকাতে বানানো তবলা। তো আহ, সেজন্যই বলছি যে হুম হুম। এইখানে আরো আসলে জিনিসটা স্টাডি করার সুযোগ থাকা দরকার। একদম দেশীয় বাদ্যযন্ত্র আমার জন্য বলা খুবই ডিফিকাল্ট, কারণ হচ্ছে গিয়ে আহ, যেই সময়ের কথা আমরা বলার চেষ্টা করছি, মানে সেই সময়টা আসলে ভারতীয় উপমহাদেশে এই জিনিসগুলো একসাথে শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, মানে বাংলা ফোক মিউজিক আমরা যখন বলি, তার মানে যদি বলি যে 2026 সালে উম কোনো শিল্পী কোনো গান তৈরি করলেন, সেখানে বাদ্যযন্ত্র বাজছে, কিন্তু সেটার রুট তো সেখান থেকে না, আরো আগের থেকে। এখন আমরা এভাবে হয়তো জিনিসটা চিন্তা করতে পারি যে আমাদের এখানকার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলো যখন বানানো হচ্ছে, সেইগুলা আসলে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের বাদ্যযন্ত্রর মতন দেখতে হলেও সেখানে গুণগত কি কি পার্থক্য আছে, যাতে করে আমরা যখন নাকি গানগুলোর সাথে সেই বাদ্যযন্ত্র শুনি, সেটা আর কিভাবে ভ্যারিয়েশন তৈরি করছে। কারণ সেইখানে কিন্তু এটার আহ, নিজস্বতা ফুটে উঠবে, যে আমরা যে আমাদের বাদ্যযন্ত্র বলছি সেটা আসলে কি মিন করছে। লোকসঙ্গীতের উপর আসলে কলোনাইজেশনের প্রভাব কিভাবে পড়েছিল? তো আমি ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় কিছু গান খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম বোঝার জন্য যে সেই সময় আহ, প্রেক্ষাপটটা কিরকম ছিল। আহ, এই বইতে আসলে যেই গানগুলো আছে, হয়তো অনেক গানই সেই সময়কার লেখা। এই বইতে কিন্তু আসলে হোসেন আলমের আগে আর কোনো গান আমরা লিস্ট সংরক্ষণ করতে পারিনি। হ্যাঁ, ঠিক সেই সময় কি অবস্থা ছিল উম, সেটা বলাটা আসলে ডিফিকাল্ট। কিন্তু এই গানের যে ধারাবাহিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভাষাগত কিছু চেঞ্জ এসছে, বিভিন্ন ডায়ালেক্ট টুরে কিছু চেঞ্জ আসাটাই স্বাভাবিক। বাদ্যযন্ত্র নতুন নতুন ব্যবহার করা হচ্ছে। আহ, আগে ডেফিনেটলি কোনো ওয়েস্টার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট কোনো লোকসঙ্গীতে ব্যবহার করা হয়নি, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে ক্লারিনেট, ট্রাম্পেট এইসব ইনস্ট্রুমেন্টও কিন্তু লোকসঙ্গীত ব্যবহার করা হয়। তো স্টাইলিস্টিক একটা পরিবর্তন তো অবশ্যই এসছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলের আগে লোকসঙ্গীত কিরকম ছিল সেরকম মানে আমার কোনো রেকর্ডিং যেহেতু নাই, আহ, বলাটা খুব ডিফিকাল্ট। এখনকার পোস্ট কলোনিয়াল সময়ে এসে কি কি ধরনের চেঞ্জ আমরা দেখি? কিছু কিছু জিনিস তো অবশ্যই লোকসঙ্গীতকে এফেক্ট করে, যেরকম আহ, আর্থসামাজিক অবস্থা, বা মিডিয়া, অথবা কারো পার্সোনাল লাইফ, সবকিছু কিন্তু আসলে একজন শিল্পীকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তো সেই ক্ষেত্রে আহ, আহ, লোকসঙ্গীত আগে যেভাবে প্র্যাকটিস হতো, সেই ধারাটা অনেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন, আবার নতুন কিছুও যোগ করার চেষ্টা করছেন। আহ, গানের মধ্যে খুব কন্টেম্পোরারি অনেক শব্দ শোনা যায়। লোকগীতির কথাই আমি বলছি। আহ কোনো একটা গানের মধ্যে আমি সদরঘাট কথাটা শুনতে পেয়েছি। মানে দিজ আর অল ফাইন। সময়ের সাথে সাথে এই ধরনের অনেক কিছু আমরা শুনতে পাবো। আহ, কিন্তু মানে আমার কাছে যে জিনিসটা
একটু খারাপই লাগে, সেটা হচ্ছে আহ, যারা লোকসঙ্গীত চর্চা করেন বা যেভাবে করার তাদের স্বাধীনতা থাকা উচিত, সেই জিনিসটা আমার মনে হয় তারা ঠিক মতন করতে পারেন না। প্রচুর বাধাগ্রস্ত হন, আহ, আর্থিক কারণেই হোক বা পারিপার্শ্বিকতার কারণে হোক। অনেক সময় আমাদেরকে গ্যাস করতে হয়েছে, গ্যাসের উপরে মানে হাইপোথেটিক্যাল চিন্তা করে আগাতে হয়েছে। আহ, এবং বইতে আসলে যতজন কাজ করেছেন, আপনি তো আহ, আহ, বইটা কিছুটা দেখেছেন, প্রচুর লোক কিন্তু আমাদের সাহায্য করেছে এগুলা হুম। নিয়ে কাজ করার জন্য। তো আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের সাধ্য মতন এগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করেছি। আরো কাজ করতে পারলে আরো ভালো হতো, আরো অনেক গান প্রিজার্ভ থাকতো। হ্যাঁ, এটা একটা সমস্যা যে আসলে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড প্রিজার্ভেশন নিয়ে যেভাবে চিন্তা করে, আমরা কিন্তু এভাবে চিন্তা করি না, বিশেষ করে এই লোকজগতের বিষয়টা। এখানে যারা গান গেয়ে গেছেন, মহাজন আমরা যাদেরকে বলি, তাদের গান কখনো কেউ প্রিজার্ভ করবে এই চিন্তা থেকে আসলে তারা কখনোই গান করেননি। তাদের মনে যা এসছে, যখন যা এসছেন তারা সেভাবে চিন্তা করে মনের আনন্দে বা দুঃখ নিয়ে গান করে গেছেন। এখন প্রিজার্ভ কিন্তু করার দায়িত্ব আসলে ঠিক তাদেরও না। প্রিজার্ভেশনের জন্য অবশ্যই অন্য কারো কাজ করা উচিত। মানে তারা যদি নিজেরা প্রিজার্ভ করতে পারেন খুব ভালো, কিন্তু না করলে এটার জন্য অবশ্যই অন্য লোকদের এগিয়ে আসা উচিত। ফোক সঙ্গীতকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকাটা কি? আচ্ছা, এই বিষয়টা নিয়ে মাঝে মাঝে অনেকের সাথে আমার কথা হয়। আমার কাছে মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়া রেফারেন্সের জন্য ঠিক আছে। আমি স্কুলে যাই এবং একটা সময় আমাকে ফাইনাল পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করতে হয়। তো মানে পরীক্ষায় আমি কি করব সেটার জন্যই কিন্তু আমাকে সারা জীবন স্কুলে যাওয়া। তো আমি কিন্তু ওই ফাইনাল পরীক্ষার সময় গিয়েও আমি এক্সপেক্ট করব না যে সেখানে আমি ক্লাস এনভায়রনমেন্টের মধ্যেই বসে থাকবো। তো সেরকম আসলে সোশ্যাল মিডিয়া নিজের পরিচিতি লাভের জন্য ইটস এ ফাইন থিং, কিন্তু একজন শিল্পী সত্তা আসলে আহ, কতটা গভীরভাবে গানটা ধারণ করতে পেরেছেন, কতটা নাইসলি পারফর্ম করতে পারছেন, সেটার জন্য আসলে স্টেজ পারফরমেন্সের বিকল্প নাই। কারণ ওই এনভায়রনমেন্টটাই আসলে শিল্পীকে শিল্পী করে তোলে। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তো শুধু মানে একটা স্ক্রিনের মধ্যে কিছুটা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে কি হচ্ছে, আহ, এবং সেটার সাউন্ড কোয়ালিটি বা সবকিছুই আসলে পুরা এনভায়রনমেন্টটাকে আমার মনে হয় তুলে ধরতে পারে না। বাট স্টিল রেফারেন্স হিসাবে ভালো। মানে একজন শিল্পী হয়তো গ্রামে বসে গান করছেন, তাকে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া হয়তো সেভাবে কেউ চিনতও না, কিন্তু এখন যাকে হয়তো লক্ষ লক্ষ মানুষ চেনে। স্যার, ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার কি প্ল্যান লোক সঙ্গীত এবং লোক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে? আমি লোকসঙ্গীতকে যত উপরে চিন্তা করছি, আহ উচ্চ স্থানে, আহ সবাই হয়তো সেভাবে চিন্তা করতে পারছে না। ইভেন আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলাতে এখন আহ সঙ্গীত আছে, যেটা কয়েক বছর আগেও ছিল না। উম, কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে মানে এই এত পাবলিক ইউনিভার্সিটি বা এত এত আর্টিস্ট থাকার পরও কেন লোকসঙ্গীত শিল্পী যারা, বিশেষ করে আমি শহরের শিল্পীদের কথা বলছি না, যারা গ্রামে থাকেন, তাদের কিন্তু আসলে খুব দৈন্য দশা। আমি পার্সোনালি অনেককে চিনি। তো সেটা আসলে আমাদেরকে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করতে হবে। মানে আমরা খুবই শহর কেন্দ্রিক, মিডিয়া কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি, এবং আমরা যেটা পছন্দ করি সেটা হচ্ছে যে কিভাবে একটা কিছুকে জনপ্রিয় করতে হবে, কোনো কিছুকে নিয়ে কাজ করে সেটাকে জনপ্রিয় করে জনপ্রিয়তা কিভাবে আনা যায়। কিন্তু যেই ব্যক্তি আহ, মানে এই গানের উদ্ভাবক, হয়তো তিনি নিজেও জানেন না যে তার গান নিয়ে কি কি করা হয়ে গেছে, এবং তিনি সেইখানেই পড়ে আছেন, যেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আপনি
এই বইতে দিন শরতের নাম নিশ্চয়ই দেখেছেন। দিন শরৎ বা শরৎ বাউল, নেত্রকোনার। উনি কিন্তু অন্ধ একজন বাউল ছিলেন। আহ, বনমালী তুমি পরজন্মে হই রাধা, এই গান ওনার লেখা, বা গুরু উপায় বলো না, এই গান ওনার লেখা। অনেকেই হয়তো জানেন না যে মানে উনি কতখানি অবহেলিত ছিলেন এবং উনার বাড়িও দখল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু উনার গান নিয়ে তো ঠিকই প্রচুর শিল্পী অনেক কিছু করে ফেলছে। তাহলে উনাকে আমরা কেন কোনো মর্যাদা দিতে পারলাম না? তো এই বইতে আসলে উনাদেরকে স্পেশালি আমি ক্রেডিট দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমার মতন করে। এখানে কোনো মানে আমি তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারিনি, কিন্তু আমি চেয়েছি যে এই বইয়ের মাধ্যমে আহ, এই ব্যক্তিগুলোকে এবং তাদের কাজগুলোকে সবার সামনে এমন ভাবে আনা যাতে সবাই জানতে পারে যে এই গানগুলো আসলে কিভাবে শুরু হয়েছিল। স্যার, লোকশিল্প আসলে আমাদের জীবনে কিভাবে প্রভাবিত করে আমাদেরকে? আমাদের নিজেদেরকে চিনতে পারার জন্য। ফর এক্সাম্পল, আমি আমেরিকায় বা গ্রিসে টোটাল 9 বছর কাটিয়েছি। আমি সবার সামনে যখন নাকি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি যে আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি, আমি একজন বাংলাদেশী। হোয়াট ডাজ ইট অ্যাকচুয়ালি মিন? মানে এটা কি শুধু একটা কথার কথা? মানে বাংলাদেশী বলতে আমি আসলে কি বুঝাচ্ছি? তো তখন আমি কাউকে কিছু না বলতে পারলেও এখন আমি তার থেকে অনেক বেশি কিছু বলতে পারবো, বিকজ আমি এই বইটা নিয়ে 12 বছর কাজ করেছি। অ্যাটলিস্ট মিউজিক্যালিও কিছু বলার জন্য আমার হাতে অনেক কিছু আছে, যে কি বলতে পারলে আমি মিউজিক্যাল সাইড থেকে আমাকে বাংলাদেশী বলতে পারবো। মিউজিক আমাদের সব সময় কিন্তু প্রভাবিত করছেই। হ্যাঁ, সেটা মানে গুড মিউজিকও একভাবে প্রভাবিত করছে, বা ব্যাড মিউজিকও একভাবে প্রভাবিত করবে। আর লোকসঙ্গীত অবশ্যই প্রভাবিত করবে, কারণ হচ্ছে আহ এটা আমাদের রুট। তো আমরা যারা রুট থেকে হারিয়ে গেছি বা রুট চেনার চেষ্টা করছি, তারা যখনই নাকি এই গানগুলা আহ, শুনবো বা শুনি, তখনই কিন্তু এটা আমাদেরকে আকর্ষণ করবে, এবং অনেকের মনেই কোশ্চেন জাগে যে এখানে আসলে কি বলা হচ্ছে, এখানে কি বলা হচ্ছে, এটার ব্যাখ্যা কি, এবং এই পুরা মিনিং গুলো এত সুন্দর। তখনই আসলে বুঝতে সুবিধা হয় যে আমরা আসলে মানে আমাদের সত্তাটা ঠিক কোন জায়গায় মিশে আছে। রিজার্ভেশনের বিষয়টা একটু বলি, সেটা হচ্ছে আহ, এই ধরনের কাজ আরো হওয়া উচিত। আমি সিঙ্গার না, আমি আমার মেইন ইনস্ট্রুমেন্ট সে ক্লাসিক্যাল গিটার, দেন আমি চেলো শিখেছি জার্মানির একজন টিচারের থেকে। আহ, কিন্তু আমি যদি সিঙ্গার হতাম, এই কাজটা করা আমার জন্য আরো সহজ হতো। মানে সিঙ্গিং স্টাইলটাই শিখতে আমার অনেক সময় লেগেছে। আমি সিঙ্গার না হলে এখন জানি যে ফোক সিঙ্গাররা কিভাবে চিন্তা করে বা তাদের গায়কী কিরকম। তো আমি নোটেশন তৈরি করতে পারি, কিন্তু পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আমি জানি যে নোটেশন লেখার কিছুটা চর্চা হয়, এটাই আরো বিস্তারিত এবং ব্যাপক আকারে হওয়া উচিত, এবং কাউকে না কাউকে এই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত। অনেকের মধ্যেই ফোক গান নিয়ে আগ্রহ আছে আমি জানি। তো প্রিজার্ভেশন ব্যাপারটা যদি ইম্পর্টেন্ট মনে হয়, আমার কাছে মনে হয় যে এর থেকে আহ, ভালো আর কিছু হতে পারে না। অনেক ধরনের প্রিজার্ভেশনই সম্ভব রেকর্ডিং এর মাধ্যমে বা ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু যখন আমরা এটাকে ট্রান্সক্রিপশন বলছি, যে স্ট্যান্ডার্ড নোটেশনের মাধ্যমে গানটাকে তুলে ধরা ইউজিং ফোনেটিক্স অ্যালফাবেট, তাতে করে যেটা হয় যে পৃথিবীর যে কেউই এটা আহ, পরিবেশন করতে পারবে। শুধু যদি আমরা বাংলা স্বরলিপি দিয়ে জিনিসটা তুলে ধরার চেষ্টা করি, যেটা বাংলাদেশে আছে, অনেকেই অনেক স্বরলিপি তৈরি করেছেন, কিন্তু তাতে শুধু হয়তো বাংলা ভাষাভাষীদের সুবিধা হবে, অন্যরা পারবেন না। তো মিউজিকটা তো আসলে এমনই একটা মিডিয়াম যেটা দিয়ে আমরা পৃথিবীর যে কোনো খানে পৌঁছে যেতে পারি, কিন্তু মানে শুধু যদি
স্বরলিপি আমরা চিন্তা করি, নোটেশন না চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু সেখানে প্রতিবন্ধকতা কাজ করবে। কারণ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষরা তো বাংলা স্বরলিপি পড়তে পারে না, কিন্তু পুরো পৃথিবী আজকে এই স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন জানে, যারা নাকি মিউজিক শেখে। ইটস এ ভেরি কমন থিং, এবং এটা সাইন্টিফিক, এটা কমিউনিকেট করতে সোজা। একজন মিউজিশিয়ানকে হয়তো 12-13 বছর ধরে মিউজিক শিখতে হয়, কিন্তু শেখার পরে এই বইটা ফলো করতে পারা কিন্তু তাদের জন্য খুব ইজি, সহজ। এই জন্য এর থেকে বেটার মাধ্যম আমার কাছে মনে হয় না কিছু আছে। অবশ্যই এটা নিয়ে কারো না কারো চিন্তা করা উচিত। স্যার বইটা কত সাল থেকে কাজ করা শুরু করেছিলেন? বইটা 2010 সাল থেকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করা শুরু করলাম। প্র্যাকটিক্যালি বলতে বোঝাচ্ছি যে এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে। নোটেশন লেখা, তারপরে সেখানে আরো অনেক সিম্বল আমাদেরকে ইউজ করতে হয়, এবং সেই সিম্বল গুলা দেখেই মানে নোটেশনের সিম্বল না, মানে সুরের চলন কিরকম হবে, যেগুলা ইনস্ট্রুমেন্ট প্লেয়াররা অথবা সিঙ্গাররা দেখলে ইজিলি বুঝতে পারে। অর্থাৎ এটা শুনতে যাতে আসলেই সেই বাংলা ভাবটা থাকে, সেটার দিকে আমাদের খেয়াল রেখেই সেই সিম্বল গুলা অ্যাড করতে হয়েছে। তারপর হচ্ছে ফোনেটিক্স অ্যালফাবেট ইউজ করতে হয়েছে। আমরা কি ধরনের ফোনেটিক্স অ্যালফাবেট ইউজ করব সেটা নিয়েও আসলে আগে চিন্তা করতে হয়েছে। তো আমি আবার ফোনেটিক্স অ্যালফাবেট জানতাম না, আমি নোটেশন কিভাবে লিখতে হয় জানতাম। ফোনেটিক্স অ্যালফাবেট আমাকে শিখে সেটা আবার বইতে বসাতে বেশ কিছু সময় লেগেছে। 204টা গান, বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। তো স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা একটু বাদ্যযন্ত্র বাজানো শুনতে চাই। আমি আসলে সেরকম কিছু বাজানোর জন্য প্রিপেয়ার্ড না, কিন্তু আমার মনে হয় আমি খুবই সামান্য কিছু বাজিয়ে শোনাতে পারি, যাতে করে আসলে কেউ বুঝতে পারে আমি বইতে কি করেছি এবং সেটা ইনস্ট্রুমেন্টাল আউটপুট কি হতে পারে, ব্যাপারটা কেমন। একটু সময় দিতে হবে। যেমন ধরা যাক, লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বালায় না আমার। এখন এটা মিউজিকে যেভাবে ট্রান্সক্রাইব করা আছে, আমি যদি সেটা একটা লাইনও বাজাই, ব্যাপারটা কিরকম হবে দেখা যাক। ঠিক একই জিনিস আমি আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্টে বাজিয়ে শোনাচ্ছি। আমি পুরা গানটা ইনস্ট্রুমেন্টে বাজাচ্ছি না, কিন্তু আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এটাই, শুধু সবার সাথে শেয়ার করা যে নোটেশনের হেল্প নিয়ে কি করা যেতে পারে সেটা বোঝানো। এবং নোটেশন আসলে আমরা যত নিখুঁত ভাবে লিখবো, ইনস্ট্রুমেন্ট আর্টিস্টদের জন্য কিন্তু তত নিখুঁত ভাবে বাজানোটা পসিবল, এবং এটা শুনতে অ্যাকুরেট লাগবে।